and welcome to my YouTube channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well in this pandemic situation. Before we started our today's topic, let's quick recap of our previous tutorial. In our previous tutorial, we were started paper number 501, unit 5 and subtopic 5.2 Echinodermata. In this phylum, we were completed the topics on autotomy and regeneration, larval forms of Echinodermata and the water vascular system of Echinodermata or class Asteroidea. In our last lecture, we were completed the water vascular system of starfish or class Echinodermata. In simplest length, in today's session, we are going to learn about water vascular system of Echinodermata's remaining class. The four remaining classes are Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuriidea and Crinoidea. The first class Asteroidea we were completed in previous lecture. So, in simplest language, we are going to learn water vascular system of Echinodermata's remaining class with the reference of class Asteroidea. Clear? The remaining classes are Holothuriidea, Crinoidea, Echinoidea and Ophiuroidea. These are the remaining classes. The starfish consider the water vascular system a typical water vascular system of Echinodermata consisting in starfish. So we were completed the detailed study of water vascular system in Asteroidea. The brief study of other four class we are doing today. So let's get started and jump onto today's topic. Class 2 Ophiuroidea. Water vascular system of Ophiuroidea. The water vascular system is the peculiarity of phylum Echinodermata. Phylum Echinodermata consisting all the marine animal, exclusively marine phylum Echinodermata, and the peculiarity of this phylum is water vascular system. The main function of water vascular system is to locomotion of animal. So let's get started. આપણે હું તમને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવું. વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ આપણે એસ્ટેરોઇડિયા ક્લાસની અને સી સ્ટાર તો સ્ટારફિશની આપણે કરી ગયા, બરાબર? હવે એ જે છે એ એકદમ ટિપિકલ ટાઈપની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ હતી, એને આપણે ડિટેલ સ્ટડી કર્યું. મેડ્રેપોરાઇડ, સ્ટોન કેનાલ, રિંગ કેનાલ, રેડિયલ કેનાલ, લેટરલ કેનાલ, ટ્યુબ ફીટ, પોલિયન વેસિકલ્સ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ્સ બોડી, આ બધા પાર્ટ છે આપણે ઇન ડિટેલ સ્ટડી કર્યા. હવે આપણે છે એ ઉપર છેલ્લું અને જે ડિફરન્સ છે સ્ટારફિશની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ અને બીજા ક્લાસની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ એ આપણે 1 by 1 છે ક્લાસ વાઇઝ જોતા જઈશું. નવો ટોપિક છે એટલે પૂછાવાની સંભાવનાઓ થોડી વધારે છે, એટલા માટે તમે એમાં જે ડિફરન્સ છે સ્ટારફિશની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ અને આ ચાર ક્લાસની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં જે ડિફરન્સ છે, કોઈમાં મેડ્રેપોરાઇડ છે, કોઈમાં સ્ટોન કેનાલ છે, કોઈમાં નથી, એ ડિફરન્સ છે એ આપણે જોતું જવાનું છે. ક્લિયર? તો આપણે 1 by 1 ક્લાસ વાઇઝ જોતા જઈએ. તો Madreporite lies on the oral surface. It bears a single pore and a canal. Some species have more than one madreporite. Class Ophiuroidea considers all the brittle stars or bird તારા. bird તારા છે એને Ophiuroidea class છે consider કરે છે. એની water vascular system કેવી છે? તો મેડ્રેપોરાઇડ છે એ ક્યાં હશે? તો કે ઓરલ સરફેસ ઉપર મેડ્રેપોરાઇડ છે જોવા મળશે અને મેડ્રેપોરાઇડમાં ઓન્લી સિંગલ પોર, જ્યારે એસ્ટેરોઇડિયાની અંદર 250 પોર્સ હતા, 200 થી 250 જેટલા પોર્સ હતા અને દરેક પોર કેનાલ બનાવી અને દરેક પોર કેનાલ એક કલેક્ટિંગ કેનાલ બનાવતું હતું. હવે અહીંયા એવું કંઈ જ નથી. મેડ્રેપોરાઇડમાં સિંગલ પોર આવેલું છે અને સિંગલ પોરમાંથી સિંગલ કેનાલ છે. કેટલીક સ્પીસીસની અંદર એક કરતા વધારે મેડ્રેપોરાઇડ છે જોવા મળે છે. યાદ રાખજો, ઓફિયોરોઇડિયાની અંદર એક કરતા વધારે મેડ્રેપોરાઇડ છે જોવા મળે છે. એસ્ટોરોઇડિયામાં એક જ મેડ્રેપોરાઇડ હતું. ક્લિયર?
Stone canal ascends to the water ring, which is located in a groove on the arboreal surface of the jaws. હવે મેડ્રેપોરાઇટ માંથી સિંગલ પોર છે, પોર કેનાલ નીકળી. પોર કેનાલ છે એ સ્ટોન કેનાલ ને, પોર કેનાલ માંથી સ્ટોન કેનાલ બનશે. જે મેડ્રેપોરાઇટ ને છે એ રિંગ કેનાલ અથવા તો વોટર રિંગ ની અંદર છે ખોલી દેશે. એટલે વોટર રિંગ ક્યાં આવેલી છે તો કે એબોરલ સરફેસ માં જોઝ આવેલા છે, એની ખાંચની અંદર છે સ્ટોન કેનાલ છે એ આવેલી છે, અને સ્ટોન કેનાલ છે એ ફર્ધર વોટર રિંગ અથવા તો રિંગ કેનાલ ની અંદર છે એ ખુલી જશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ જોઈએ. સ્ટોન કેનાલ gives off a madreporic ampulla just beneath the madreporic plate. સ્ટોન કેનાલ છે એ પોર કેનાલ ની પછીથી ફર્ધર છે ખુલશે. તો સ્ટોન કેનાલ છે એ મેડ્રેપોરિક એમ્પ્યુલા બનાવશે. ક્યાં મેડ્રેપોરિક એમ્પ્યુલા બનાવશે તો મેડ્રેપોરિક ની પ્લેટ જે ઓરલ સરફેસ માં આવી છે એની બીનીથમાં, જસ્ટ બીનીથ, તરત જ નીચે છે એક મેડ્રેપોરિક પ્લેટ છે એ સ્ટોન કેનાલ બનાવશે. ત્યાંથી સ્ટોન કેનાલ ચાલુ થઈ ક્યાં જશે તો કે એબોરલ સરફેસમાં જ્યાં જોઝ આવેલા છે, જોઝની જે ગ્રુવ્સ આવેલી છે, જોઝની જે ખાંચ આવેલી છે, ત્યાં છે એ વોટર રિંગ ની અંદર અથવા તો રિંગ કેનાલ ની અંદર સ્ટોન કેનાલ છે એ ખુલી જશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, water ring or ring canal gives off 4 pollen vesicles in each interradius except one which contains stone canal. ring canal છે, તમે જે આપણી ટિપિકલ ફિગર વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ની છે એને મગજમાં રાખશો એટલે તમને સમજાઈ જશે, અથવા તો તમારી સામે એક બુક ખોલી રાખો અને એને જોતા જાવ એટલે તમને સમજાઈ જશે. વોટર રિંગ અને રિંગ કેનાલ છે એ દરેક ઇન્ટર રેડિયસ ઉપર એક પોલિયન વેસિકલ છે એને અરાઇઝ કરશે. ઇન્ટર રેડિયસ 5 હેન્ડ છે બ્રિટલ સ્ટાર ને, તો ઇન્ટર રેડિયસ 5 હોવાની, પણ પોલિયન વેસિકલ્સ કેટલી હશે? 4 પોલિયન વેસિકલ્સ હશે. એક જગ્યાએ નહીં હોય જ્યાં સ્ટોન કેનાલ રિંગ કેનાલ ની અંદર ખુલતી હશે. ક્લિયર? આ તો સેમ પોઈન્ટ થયો. વોટર રિંગ gives off 4 pollen vesicles in each interradius. વોટર રિંગ અને રિંગ કેનાલ છે એ 4 પોલિયન વેસિકલ્સ બનાવશે. ક્યાં બનાવશે તો કે જ્યાં ઇન્ટર રેડિયસ આવેલી છે, દરેક ઇન્ટર રેડિયસ ઉપર એક પોલન વેસિકલ છે એને પ્રોડ્યુસ કરશે, તો બનાવશે. અને એક જગ્યાએ નહીં હોય, કઈ જગ્યાએ નહીં હોય કે જ્યાં રિંગ કેનાલ અથવા તો વોટર રિંગ ની અંદર સ્ટોન કેનાલ ખુલતી હશે એ જગ્યાએ પોલિયન વેસિકલ નહીં હોય. એટલે 5 ઇન્ટર રેડિયસ હોય તો 4 પોલિયન વેસિકલ્સ છે એ જોવા મળે છે. Next, sometimes pollen vesicles are accompanied by long, slender, tubular appendages known as Simrod's appendages. પોલિયન વેસિકલ્સ છે એ લાંબી, સ્લેન્ડર, ટ્યુબ્યુલર એપેન્ડેજીસ, ઘણીવાર પોલિયન વેસિકલ્સ છે એ પિયર શેપની જનરલી જોવા મળે છે, પણ ઘણીવાર લાંબી ટ્યુબ્યુલર એપેન્ડેજીસ કન્સિડર કરતી હોય એવી ઓફ્યુરોઇડિયાની અંદર જોવા મળે છે, અને એને આપણે શું કહીએ છીએ? સિમરોડ્સ એપેન્ડેજીસ છે આપણે કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ જોઈએ. ઓફ્યુરોઇડ્સ લેક ટ્રીટમેન્ટ્સ બોડી. આ એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટર થયું. એક તો એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટર પેલું એવું થયું કે સિંગલ પોર કેનાલ છે આવેલી છે, સિંગલ પોર આવેલું છે. એ સિવાય એક કરતા વધારે મેડ્રેપોરાઇટ છે. એ સિવાય ઓફ્યુરોઇડ છે એની અંદર ટ્રીટમેન્ટ્સ બોડી જોવા મળતી નથી. લેક એટલે નથી જોવા મળતી. સિમરોડ્સ એપેન્ડેજીસ છે એ પણ પેક્યુલારિટી થઈ ઓફ્યુરોઇડ્સ ની કે સિમરોડ પોલિયન વેસિકલ્સ ઘણીવાર છે એ સિમરોડ એપેન્ડેજીસ છે એને કન્સિડર કરે છે. સિમરોડ એપેન્ડેજીસ શું છે તો કે લાંબુ, સ્લેન્ડર, ટ્યુબ્યુલર એપેન્ડેજીસ જે પોલિયન વેસિકલ્સ કન્સિડર કરે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સિમરોડ એપેન્ડેજીસ. નેક્સ્ટ જોઈએ. Water ring gives rise to a radial canal in each radius which descends towards oral side. Run along the whole arm to terminate into terminal tentacle. વોટર રિંગ અને રિંગ કેનાલ છે એ રેડિયલ કેનાલ બનાવશે. હવે રેડિયલ કેનાલ ક્યાં ફોર્મ કરશે તો કે દરેક રેડિયસ ની અંદર, દરેક આર્મની અંદર છે એ રેડિયલ કેનાલ બનાવશે. રેડિયલ કેનાલ છે એ ઓરલ સાઇડ ઉપર હશે, ટુવર્ડ્સ ઓરલ સાઇડ. રન્સ એલોંગ ધ હોલ આર્મ. ક્યાં ચાલશે તો કે હોલ આર્મનો જે ટીપ છે ત્યાં સુધી રેડિયલ કેનાલ છે એ લંબાયેલી હશે, અને ટર્મિનેટ થશે ટર્મિનલ ટેન્ટેકલ્સ ની અંદર. તમે બ્રિટલ સ્ટાર જોયો હોય
તો એની અંદર ટેન્ટિકલ્સ આવેલા હોય છે, એટલે ટર્મિનલ ટેન્ટિકલ્સ ની અંદર છે એ રેડિયલ કેનાલ છે એ ટર્મિનેટ થાય છે. ટર્મિનલ ટેન્ટિકલ્સ પણ નવું છે. એક માર્ક નો ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકે કે રેડિયલ કેનાલ છે ટર્મિનેટ ક્યાં થાય છે, તો કે આર્મના at the tip of arm into terminal tentacles. Radial canals penetrate through the lower side of vertebral ossicles of the arm. હવે રેડિયલ કેનાલ ક્યાં આવેલી છે, તો કે ઓરલ સરફેસમાં વર્ટિબ્રલ ઓસિકલ્સ આવેલા છે, એની અંદર છે રેડિયલ કેનાલ પેનિટ્રેટ થયેલી છે. આર્મના જે વર્ટિબ્રલ ઓસિકલ્સ છે એની અંદર પેનિટ્રેટ થયેલી છે. ક્લિયર? In each ossicle, radial canals gives a V-shaped podial canal or lateral canal. પછી દરેક ઓસિકલ ની અંદર જે દરેક વર્ટિબ્રલ ઓસિકલ્સ છે એ દરેક વર્ટિબ્રલ ઓસિકલ ની અંદર રેડિયલ કેનાલ છે એ V શેપ ની પોડિયલ કેનાલ અથવા તો લેટરલ કેનાલ છે એ બનાવશે. શું બનાવશે? પોડિયલ કેનાલ અથવા તો લેટરલ કેનાલ. That enters into a pair of podia. અને એ લેટરલ કેનાલ અને પોડિયલ કેનાલ છે એ એક પેર પોડિયા છે ને કન્સિડર કરે છે. પોડિયા ડુ નોટ બેર એમ્પ્યુલા. આપણે પોડિયા ભણ્યા તો એમ્પ્યુલા, પછી બીજું શું હતું પોડિયા પાસે? પોડિયમ અને સકર. તો અહીંયા છે એમ્પ્યુલા, પોડિયમ અને સકર. અહીંયા છે એમ્પ્યુલા જોવા મળતું નથી. There is a valve between podium and the lateral canal. પોડિયમ અને લેટરલ કેનાલ વચ્ચે વાલ્વ આવેલો છે અને એ વાલ્વનું ફંક્શન શું છે, તો કે it prevents the back flow of water or fluid. વોટરનો બેક ફ્લો અને ફ્લુઇડનો બેક ફ્લો છે એને પ્રિવેન્ટ કરે છે. પોડિયા આર રિડ્યુસ્ડ અને પોડિયા છે એ રિડ્યુસ થયેલા છે. બરાબર? પોડિયાની અંદર એમ્પ્યુલા નથી, વાલ્વ આવેલો છે અને પોડિયા જે છે એ બહુ રિડ્યુસ થયેલા પોડિયા છે. બહુ ટિપિકલ ટાઈપના પોડિયા બ્રિટલ સ્ટાર્સ ની અંદર છે જોવા મળતા નથી. ક્લિયર? Entire water vascular system is lined with ciliated peritoneum. અને entire water vascular system જે ઓફિયોરોઇડ્સ ની છે એ સિલિએટેડ પેરિટોનિયમ થી લાઈન થયેલી છે. અંદરની જે ઇન્ટરનલ એનું સરફેસ છે, ઇન્ટરનલ સરફેસ એ સિલિએટેડ પેરિટોનિયમ થી લાઈન થયેલી છે. પેરિટોનિયમ આવેલું છે જેમાં સિલિયા આવેલા છે જે વોટર ફ્લો ને રેગ્યુલેટ કરે. સો ઓફિયોરોઇડ્સ આર કમ્પ્લીટ હિયર. આપણે જોઈ લઈએ ફિગર થ્રુ. આવી ટાઈપની એની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે જોવા મળે છે. અહીંયા સૌથી પહેલું તો તમને મેડ્રેપોરાઇટ જોવા મળે છે. મેડ્રેપોરાઇટમાં સિંગલ પોર આવેલું છે જેમાંથી સિંગલ પોર કેનાલ છે સ્ટોન કેનાલ બનાવે. અહીંયા જે છે એ રિંગ કેનાલ છે. ક્લિયર? આ જે તમને દેખાય છે એ આખી રિંગ કેનાલ છે તો રેડિયલ આ રિંગ કેનાલ છે. રિંગ કેનાલ છે એ ફર્ધર અને પોલિયન વેસિકલ્સ બનાવે છે. રિંગ કેનાલ 1, 2, 3 અને 4 પોલન વેસિકલ્સ બનાવે છે. એ સિવાય રિંગ કેનાલ છે એની દરેક રેડિયસ ઉપર એક રેડિયલ કેનાલ બનાવશે, એટલે 5 રેડિયલ કેનાલ હશે. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 રેડિયલ કેનાલ અને એના પછી વી શેપની લેટરલ કેનાલ અથવા તો પોડિયલ કેનાલ બનાવશે. આ જે વી શેપની તમને દેખાય છે એ એની લેટરલ કેનાલ અથવા તો પોડિયલ કેનાલ છે એ જોઈ શકાય. અને બકલ પોડિયા આવેલા છે, ટ્યુબ ફીટ છે આવતા નથી, એટલે પોડિયા રિડ્યુસ થયેલા છે. ક્લિયર? આવી ટાઈપની સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મમાં એનું વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે ઓફિયોરોઇડ્સ ની છે એ દેખાય છે. આ એનો સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ છે. કદાચ પૂછાય તમને કે ઓફિયોરોઇડ્સ ની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ લખો તો આટલું લખી દેવાનું અને આ ડાયાગ્રામ છે સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ છે એ દોરી આપવાનો. ક્લિયર? તો આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં જઈએ. Echinoidea class. Water vascular system of echinoids is like that of sea star. Echinoids ની water vascular system છે એ sea star જેવી જ છે. One of the genital plate around the periprocte, bear pores and pre-pore canal and also serve as madreporite. એટલે સ્પેશિયલાઇઝ્ડ મેડ્રેપોરાઇટ નહીં હોય એ સિવાય જેનાઇટલ પ્લેટ અને પેરીપ્રોક્ટ જેના બોડીના ઓર્ગન્સ છે એની ઉપર પોર્સ આવેલા છે જે વોટર એન્ટ્રન્સ માટે કામ કરે છે અને ત્યાં પોર કેનાલ આવેલા છે જે મેડ્રેપોરાઇટ જેવું કામ કરે છે. Stone canal descends orally to water ring surrounding the esophagus aboral to lantern. Lantern આવેલું છે અને esophagus આવેલું છે. aboral lantern અને એબોરલ સરફેસ ઉપર લેન્ટર્ન અને ઓરલ સરફેસ ઉપર જે ઇસોફેગસ આવેલી છે એને સરાઉન્ડમાં વોટર રિંગ અથવા તો રિંગ કેનાલ આવેલી છે જેમાંથી સ્ટોન કેનાલ નીકળે છે અને પોર કેનાલને મળે છે. ક્લિયર?
Stone canal is accomplished by exhaled gland. Stone canal માં exhaled glands છે આવેલી છે. 5 radial canals arise from the water ring and terminate into the terminal tentacles. રિંગ કેનાલ અથવા તો વોટર રિંગ છે એમાંથી 5 રેડિયલ કેનાલ નીકળે છે જે વોટર રિંગ અથવા તો રેડિયલ કેનાલ રિંગ કેનાલ માંથી અરાઇઝ થાય છે 5 રેડિયલ કેનાલ્સ અને ક્યાં જશે તો કે ટર્મિનેટ થશે ટર્મિનલ ટેન્ટિકલ ની અંદર. વોટર રિંગ also gives to 5 sponge like bodies called Tiedemann body. પોલિયન વેસિકલ્સ છે અહીંયા નથી જોવા મળતી એ સિવાય 5 સ્પોન્જ લાઇક બોડીઝ જોવા મળે છે જેને આપણે શું કહેશું Tiedemann body. From either side of radial canal alternately come out lateral canals to the base of ampullae. Suckers of podia in sea urchins are highly developed. અને દરેક રેડિયલ કેનાલની અલ્ટરનેટલી લેટરલ કેનાલ્સ આઈધર સાઇડ ઉપર અલ્ટરનેટલી લેટરલ કેનાલ્સ આવેલી છે જેના બેઝ ઉપર એમ્પ્યુલા અને પોડિયાના સકર જે સી અર્ચિનની અંદર જોવા મળે છે જે હાઈલી વેલ ડેવલપ્ડ છે. એટલે એકિનોઇડિયાની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ સેમ એઝ અ સી સ્ટારની સિસ્ટમ. આમાં પોલિયન વેસિકલ્સ નથી, 5 Tiedemann બોડી જોવા મળે છે. એ સિવાય સ્પેશિયલાઇઝડ એવું મેટ્રોપોરેટ નથી પણ એની જેનેટલ પ્લેટ અને પેરીપ્રોક્ટ ઉપર પોર્સ આવેલા છે જે પોર કેનાલ બનાવે છે. પોર કેનાલ કન્સિડર કરી અને સ્ટોન કેનાલ છે એ રિંગ કેનાલની અંદર ખુલી જશે. રિંગ કેનાલ ક્યાં આવેલી છે તો કે ઇસોફેગસ અને લેન્ટરની સરાઉન્ડિંગમાં આવેલી છે. સ્ટોન કેનાલ છે એક્ઝાઇલ ગ્લેન્ડને કન્સિડર કરે છે. રિંગ કેનાલમાંથી 5 રેડિયલ કેનાલ નીકળે છે અને ટર્મિનેટ ક્યાં થાય છે તો કે ટર્મિનલ ટેન્ટિકલની અંદર. વોટર કેનાલ છે, વોટર રિંગ છે અથવા તો રિંગ કેનાલ છે એ also give 5 sponge like bodies called Tiedemann body. 5 સ્પોન્જ જેવી બોડી બનાવે છે જેને આપણે શું કહેશું Tiedemann બોડી કહેશું. એ સિવાય રેડિયલ કેનાલની આઈધર સાઇડ ઉપર અલ્ટરનેટલી લેટરલ કેનાલ્સ આવેલી છે જેમાં એમ્પ્યુલા અને સકર્સ ઓફ પોડિયા છે એ આવેલા છે જે સી અર્ચિનની અંદર હાઈલી ડેવલપ્ડ. પણ ફોટોગ્રાફ્સ થ્રુ આપણે જોઈ લઈએ. મેડ્રેપોરાઇટ ઉપર પોર્સ આવેલા છે, સ્ટોન કેનાલ આવેલી છે, અહીંયા વોટર વાસ્ક્યુલર રિંગ અને રિંગ કેનાલ આવેલી છે. એ સિવાય રેડિયલ કેનાલ આવેલી છે, રેડિયલ વોટર કેનાલ, અને આ જે તમને દેખાય છે એના ટ્યુબ ફીડ્સ છે આવેલા છે. ટર્મિનલ ટેન્ટિકલ્સ અહીંયા જે છે એ ટર્મિનલ ટેન્ટિકલ આવેલા છે. એની જે આ રેડિયલ કેનાલ છે એ ટર્મિનલ ટેન્ટિકલ ની અંદર છે એ ટર્મિનેટ થાય છે. ક્લિયર? અહીંયા એનું માઉથ આવેલું છે અને અહીંયા એની ઇસોફેગસ આવેલી છે. એની ફરતે રિંગ કેનાલ છે ગોઠવાયેલી છે. સી અર્ચિન છે એનું લોકોમોશન બતાવેલું છે કે પોડિયા થ્રુ સી અર્ચિન છે જનરલી લોકોમોશન કરતું જોવા મળે છે. Next class Holothuroidea. Sea cucumbers generally Holothuroidea class ની અંદર છે જોવા મળે છે. They have water vascular system like that of other echinoderms but madreporite is peculiar. વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે બીજા ક્લાસ જેવી છે પણ એનું મેડ્રેપોરાઇટ છે થોડું પેક્યુલર છે. Neither it is connected with the body surface nor it is attached in the coelom. એનું જે મેડ્રેપોરાઇટ છે થોડું પેક્યુલારિટી વાળું છે. એનું બોડી સરફેસ ભેગું અથવા તો સિલોમ ભેગું ક્યાંય એનું મેડ્રેપોરાઇટ છે એ કનેક્ટેડ નથી. It hangs just below the base of the pharynx and it is connected to the water ring by a short stone canal. વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ હોલોથુરોઇડિયા ક્લાસની જનરલી સી કકુમ્બર્સની બીજા એકાઇનોડર્મ્સ જેવી છે પણ એનું મેડ્રેપોરાઇટ છે થોડું ચેન્જ છે. મેડ્રેપોરાઇટ છે એ એની બોડી સરફેસ ભેગું પણ અટેચ નથી અને બોડીની જે સિલોમ છે એના ભેગું પણ અટેચ નથી. ક્યાં છે તો કે હેંગ કરે છે ફેરિંગ્સની નીચે અને રિંગ કેનાલ છે એની ભેગું શોર્ટ સ્ટોન કેનાલથી છે એ અટેચ છે. Pores and pore canals still persist in madreporite, but in place of sea water, coelomic fluid circulates in it. મેડ્રેપોરાઇટમાં સ્પોર્સ અને પોર કેનાલ છે આવેલા છે મેડ્રેપોરાઇટની અંદર પણ એમાં સી વોટરની બદલે સિલોમિક ફ્લુઇડ છે એ સર્ક્યુલેટ કરે છે. Water ring encircling the base of the pharynx gives rise to elongated Polian vesicles which hang into the coelom. Water ring છે એ pharynx ની ફરતે ગોઠવાયેલી છે
એટલે રિંગ કેનાલ ફેરિંગ્સની સરાઉન્ડમાં ગોઠવાયેલી છે, જેને ફેરિંગ્સને એનસર્કલ કરે છે અને ઇલોંગેટેડ પોલિયન વેસિકલ્સ છે એને પ્રોડ્યુસ કરે છે અને એ ઇલોંગેટેડ પોલિયન વેસિકલ્સ છે એ સિલોમની અંદર હેંગ થયેલી છે જોવા મળે છે. The number may be 1 in Cucumeria, in 3 or 4 in Thion, or 10 or 11 in certain Apoda. સી કાકુંબરની જુદી જુદી સ્પીસીસ છે. કુકુમેરિયાની અંદર પોલિયન વેસિકલ્સ એક જોવા મળે છે, 3 થી 4 થાયોનની અંદર જોવા મળે છે અને 10 થી 11 પોલિયન વેસિકલ્સ છે એ સર્ટેન એપોડાની અંદર છે જનરલી જોવા મળે છે. 5 radial canals arise from the water ring and pass upwards to the inner side of the calcareous ring and then outwards through a notch at the end of each radial plate. 5 રેડિયલ કેનાલ છે એ રિંગ કેનાલ માંથી નીકળે છે, અપવર્ડ્સ જશે, કેલ્કેરિયસ રિંગ જે આવેલી છે એની ઇનર સરફેસમાં જશે અને આઉટવર્ડ્સ ક્યાંથી કરશે તો કે એક નોચ આવેલો છે એના એન્ડ ઉપર, ઈચ રેડિયલ પ્લેનના એન્ડ ઉપર એક નોચ આવેલો છે એનાથી એ આઉટવર્ડ્સ છે એ appearance બતાવશે. Before leaving the calcareous ring, each radial canal gives off smaller branches to the buccal tentacles. કેલ્કેરિયસ રિંગ માંથી પાસ આઉટ થઈ જાય એ પહેલા દરેક રેડિયલ કેનાલ છે એ ત્યાં સ્મોલ બ્રાન્ચીસ આપશે જેને આપણે શું કહીશું બકલ ટેન્ટિકલ્સ. આફ્ટર લીવિંગ ધ રિંગ, રેડિયલ કેનાલ પાસ પોસ્ટિરિયરલી વિધિન ધ બોડી વોલ ઓલ એલોંગ ધ લેન્થ ઓફ એમ્બ્યુલેક્રલ ગ્રુવ વેર દે સપ્લાય ધી પોડિયા. રિંગ કેનાલ છે એ રિંગને છે એ લીવ કરે, ત્યાર પછી પોસ્ટિરિયરલી બોડી વોલ છે એના એમ્બ્યુલેક્રલ ગ્રુવ જે બોડી વોલની છે એમાં એની લેન્થમાં છે એ રન કરશે અને ત્યાં એ સપ્લાય કરશે પોડિયા. દરેક ગ્રુવની અંદર પોડિયા છે એ સપ્લાય કરશે જેની મદદથી એ લોકોમોશન કરશે. એમ્પ્યુલા આર ફોર્મ્ડ ઓન બોથ પોડિયા એન્ડ ટેન્ટિકલ્સ. પોડિયા અને ટેન્ટિકલ્સ બેમાં એમ્પ્યુલા છે એ ફોર્મ થયેલા જોવા મળે છે. ઇન એપોડા વિચ લેક પોડિયા, એપોડાની અંદર છે પોડિયા જોવા મળતા નથી. Water vascular system is confined to oral water ring, pollen vesicles and buccal tentacles. અને એની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ સીમિત થઈ જાય છે ઓરલ વોટર રિંગમાં, પોલિયન વેસિકલ્સ અને બકલ ટેન્ટેકલ્સ ની અંદર એની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કન્ફાઇન્ડ થઈ જશે, સીમિત થઈ જશે. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણું હોલોથુરોઇડિયાનું વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ પૂરી થાય છે. હોલોથુરોઇડિયા નું વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ તમને અહીં જોઈ શકાય છે. અહીંયા તમને ટ્યુબ ફીટ અને એમ્પ્યુલા છે એ બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. એ સિવાય બકલ ટેન્ટેકલ્સ છે એ આવેલા છે. અહીંયા વોટર રિંગ આવેલી છે, પોલિયન વેસિકલ તમને ક્લિયરલી દેખાય છે, સ્ટોન કેનાલ આવેલું છે, મેડ્રેપોરાઇટ આવેલું છે. એ સિવાય રેડિયલ વોટર કેનાલ છે એ તમને અહીંયા જોઈ શકાય. ક્લિયર? એન્ડ લાસ્ટ ક્લાસ ક્રિનોઇડિયા. વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ઓફ ક્રિનોઇડિયા જોઈએ. ક્રિનોઇડ્સ લેક મેડ્રેપોરેટ. સૌથી પેક્યુલર કેરેક્ટર છે ક્રિનોઇડ ની અંદર એનું મેડ્રેપોરેટ છે એ જોવા મળતું નથી. વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ રિંગ કેનાલ, 5 રેડિયલ કેનાલ્સ એન્ડ ધી પોડિયા. એની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ ગઈ છે રિંગ કેનાલમાં, 5 રેડિયલ કેનાલમાં અને રેડિયલ કેનાલ જે પોડિયા બનાવે છે એમાં એની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ ગયેલી છે. Pentagonal ring canal encircles the mouth and gives off at each interradius a large number of short stone canal that opens into coelom. પેન્ટાગોનલ રિંગ કેનાલ છે એ માઉથ ને એન્સર્કલ કરે છે, માઉથ ને એન્સર્કલ કરે અને દરેક ઇન્ટર રેડિયસ ઉપર મોટી સંખ્યામાં શોર્ટ સ્ટોન કેનાલ છે એ બનાવે છે. મોટી સંખ્યામાં 30 થી 35 સ્ટોન કેનાલ છે એ બને છે અને સ્ટોન કેનાલ છે એના સિલોમ ની અંદર છે એ ખુલી જાય છે. each radial canal extend into each arm. feather star ના દરેક આર્મની અંદર રેડિયલ કેનાલ છે આવેલી છે. underneath the ambulacral groove and bifurcates with the arm. ક્યાં આવેલી છે રેડિયલ કેનાલ તો કે એમ્બ્યુલેક્રલ ગ્રુવ ની નીચે આવેલી છે અને બાયફર્કેટ્સ વિથ ધ આર્મ, દરેક આર્મની અંદર એ બાયફર્કેટ થાય છે, which gives of alternate branches into pinnules અને પોડિયા. અલ્ટરનેટ થાય, અલ્ટરનેટ જે બ્રાન્ચ બને એક પિન્યુલ્સ અને એક પોડિયા છે એ બનાવે છે. એમ્પ્યુલા એબ્સન્ટ
ક્રિનોઇડિયા ક્લાસની અંદર મેડ્રેપોરાઇટ એબ્સન્ટ છે, એમ્પ્યુલા એબ્સન્ટ છે. દરેક રેડિયલ કેનાલ છે એ દરેક આમની અંદર આવેલી છે. ક્યાં આવેલી છે તો કે એમ્બ્યુલેક્રલ ગ્રુવની નિધમાં આવેલી છે, અંડરનીથ આવેલી છે. અને દરેક આમની અંદર એ બાયફર્ગેટ ઇન્ટુ ટુ, બેમાં બાયફર્ગેટ થશે with the arm and gives of alternate branches. The branches છે pinnules and podia. Ampulla absent છે. Peculiar for crinoids is the presence of 500 to 1500 minute ciliated funnel-like canals perforating the wall of tegmen to the open into coelomic cavity called as ciliated funnel. હવે ક્રિનોઇડિયા પાસે મેડ્રેપોરાઇટ નથી તો વોટર એન્ટ્રન્સ ક્યાંથી થશે તો કે એની ટેગમેન વોલ છે એની ઉપર 500 થી 1500 જેટલા માઇન્યુટ પોર્સ આવેલા છે જેને સિલિએટેડ ફનેલ જેવું કામ કરે છે, ચાળણી જેવું કામ કરે છે, ગાળવાનું કામ કરે એ આવેલી છે અને એ સિલોમિક કેવિટીની અંદર ખુલી જશે જેને આપણે સિલિએટેડ ફનેલ કહેશું. સિલોમિક કેવિટી અંદર એ ખુલી જશે. સિલોમની અંદર છે આપણી સ્ટોન કેનાલ છે, સ્ટોન કેનાલ માંથી વોટર છે એ રિંગ કેનાલ ની અંદર આવશે. ક્લિયર? These perforations or openings compensate for the absence of a madreporite by permitting seawater to enter the coelom and maintain fluid a proper pressure in the body and the water vascular system. હવે જે પરફોરેશન્સ આવેલું છે 500 થી 1500 માઇન્યુટ સ્પોર્સ નું આવેલું છે જે સિલિયા કન્ટેન કરે છે જેને આપણે સિલિએટેડ ફનેલ્સ કહીએ છીએ એ કોના બિહાફમાં કામ કરે છે મેડ્રેપોરાઇટના બિહાફમાં કામ કરે છે. મેડ્રેપોરાઇટની એબ્સન્સ છે એટલે આ જે ફનેલ્સ છે એ વોટર સી વોટરને પરમિટ કરશે બોડીની અંદર આવવામાં, સિલોમ અંદર આવવામાં. સિલોમમાં વોટર આવી જશે જે મેન્ટેન કરશે પ્રોપર ફ્લુઇડ પ્રેશર ઇન ધ બોડી. વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં પ્રોપર ફ્લુઇડ પ્રેશર બોડીની અંદર છે એ એને મેન્ટેન કરશે, વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની અંદર એને મેન્ટેન કરશે. ફિગર થ્રુ આપણે જોઈ લઈએ તો અહીંયા તમને રેડિયલ કેનાલ બાયફર્ગેટ્સ ઇન્ટુ ટુ, એક છે એ પોડિયલ અને બીજી કઈ હતી પિન્યુલ્સ અને પોડિયા. પિન્યુલ્સ અને પોડિયા આ રેડિયલ કેનાલ છે જે પિન્યુલ્સ અને પોડિયામાં બાયફર્ગેટ થાય છે. એ સિવાય અહીંયા વોટર રિંગ્સ આવેલી છે. દરેક ઇન્ટર રેડિયસ ઉપર 30 થી 50 જેટલી સ્ટોન કેનાલ છે એ બનાવે છે. અહીંયા વોટર પોર્સ આવેલા છે જે ક્યુ કામ કરશે તો કે ગળણી જેવું કામ કરશે, સિલિએટેડ ફનેલ જેવું કામ કરશે જેમાંથી વોટર છે સિલોમિક ફ્લુઇડમાં આવશે. સિલોમિક ફ્લુઇડમાંથી સ્ટોન કેનાલ થયું રિંગ કેનાલમાં, રિંગ કેનાલમાંથી રેડિયલ કેનાલમાંથી પિન્યુલ્સ અને પોડિયામાં અને જેની મદદથી ફેધર સ્ટાર અથવા તો સી લીલીઝ છે એ લોકોમોશન કરી શકે છે. ક્લિયર? અને આ જે વોટર પોર્સ છે એનું ફંક્શન શું છે તો કે બોડીની અંદર વોટર છે એને રેગ્યુલેટ કરે અને એનો જે ફ્લો છે એને મેન્ટેન કરે. તો અહીંયા આપણું છે એ વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણે બધું પહેલેથી બેઝિક જોઈ લે. હું તમને વોટર ફ્લો એકવાર એક્સપ્લેન કરી દઉં. હવે એકદમ ટિપિકલ ટાઈપની વોટર વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં હું તમને વોટર ફ્લો એક્સપ્લેન કરી દઉં કે વોટર ફ્લો આવી રીતે છે એ થાય છે અને એની મદદથી વોટર ફ્લોનું જે મિકેનિઝમ છે એના મદદથી ઇકાઇનોડર્મ છે એ લોકોમોશન કરે છે. હાઇડ્રોસ્ટેટિક જે મિકેનિઝમ છે એના મદદ વડે. ક્લિયર? હવે મેડ્રેપોરાઇટ આવેલું છે એની એબોરલ સરફેસ ઉપર. એનિમલ છે એવું તમારે કન્સિડર કરવાનું છે. મેડ્રેપોરાઇટ એની એબોરલ સરફેસ ઉપર આવેલું છે જેમાં પોર્સ આવેલા છે જેની મદદથી વોટર છે એ એન્ટર કરે છે. વોટર એન્ટર કરશે પોર કેનાલમાંથી સ્ટોન કેનાલની અંદર. એસ શેપની સ્ટોન કેનાલ આવેલી છે જે ક્યાં ખુલી જશે તો કે રિંગ કેનાલની અંદર. પેન્ટાગોનલ રિંગ કેનાલ છે જે દરેક રેડિયસના દરેક આમમાં એક રેડિયલ કેનાલ છે એ બનાવે છે. તો
વોટર છે એ થ્રુ મેડ્રેપોરાઇટના પોર્સથી પોર કેનાલ, કલેક્ટિંગ કેનાલ, ત્યાંથી સ્ટોન કેનાલની અંદર અને ત્યાંથી છે એ આ રિંગ કેનાલની અંદર વોટર છે એ આવશે. રિંગ કેનાલમાંથી વોટર ક્યાં જશે તો કે એની રેડિયલ કેનાલમાં જશે. દરેક રેડિયલ કેનાલ છે એ અલ્ટરનેટલી લોંગ અને શોર્ટ લેટરલ કેનાલ્સ બનાવશે. હવે વોટર છે એ લોંગ શોર્ટ લેટરલ કેનાલ્સની અંદર ત્યાંથી ટ્યુબ ફીટની અંદર અને હાઇડ્રોસ્ટિયરિક પ્રેશર મિકેનિઝમથી ટ્યુબ ફીટની અંદર વોટર આવશે અને એની મદદ વડે ઇકાઇનોડર્મ છે એ લોકોમોશન કરશે. એમ્પ્યુલા, પોડિયમ અને સકર ટ્યુબ ફીટના 3 પાર્ટ છે. એકદમ ટિપિકલ ટાઈપની વોટર વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ સ્ટારફિશની છે, ક્લાસ એસ્ટેરોઇડિયાની છે. દરેક ક્લાસની અંદર આવી જ રીતે વોટર એન્ટર થાય. મેડ્રેપોરાઇટ, પોર કેનાલ, સ્ટોન કેનાલ, ત્યાંથી રિંગ કેનાલ, ત્યાંથી રેડિયલ કેનાલ, રેડિયલ કેનાલમાંથી લેટરલ કેનાલ, લેટરલ કેનાલમાંથી ટ્યુબ ફીટ. દરેક ક્લાસમાં ટ્યુબ ફીટ નથી, એની જગ્યાએ ટેન્ટેકલ્સ આવેલા છે, પોડિયા આવેલા છે, એવું આવેલું છે. આવી રીતે જે વોટર એન્ટર થાય છે. હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર એની મદદ વડે છે એ શું કરશે તો કે લોકોમોશન કરવામાં મદદ કરશે. ક્લિયર? હાઇડ્રોલિક પ્રેશરની મદદથી વોટર વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એ લોકોમોશન કરશે. So today's topic is over here. As the topic is over, we are completing the unit number 5. Unit number 5 subtopic Echinodermata. Of my portion, we are completing paper number 501 of my portion. Only one type study of scorpion is remaining of paper 501 of my portion. Echinodermata સાથે મારા પોર્શનનું 501 છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. એક જ ટોપિક સ્કોર્પિયનની ટાઈપ સ્ટડી છે એ બાકી રહેશે. એ સિવાય યુનિટ 1 સિસ્ટમેટિક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. એ સિવાય 4 ફાઇલમ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. પ્લેટીહેલ્મિન્થીસ, એસ્કેલ્મિન્થીસ, આર્થ્રોપોડા એન્ડ ઇકાઇનોડર્મેટા. રિમેનિંગ ફાઇલમ છે એ તમને સર કરાવે છે. એ સિવાય એક ટાઈપ સ્ટડી જે સ્કોર્પિયન મારા ભાગે છે એ આપણે બાકી રહેશે. બાકી 501 ના ફાઇલમ અને સિસ્ટમેટિક છે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. ક્લિયર? In next session, we are starting paper number 503's phylum, remaining phylum, reptiles and mammals in that topic. So today's topic is over here. If you have any type of question, ask me into comment boxes, through the Google Classrooms and through the doubt solving sessions arranging on Monday and Saturday. Till then, do like, share and subscribe my videos. Till then, stay tuned with Incredible Biology and stay learn at your home. Stay home, stay safe. Thank you.